Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. You're doing really well now, but didn't you release a CD like almost 10 years ago? Yeah, I mean, I released a gospel record when I was 15 because I grew up in, a household where all I ever did was listen to gospel music, and my parents are both traveling ministers, and so I kind of sang about, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, Yeah. but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. For as long as I've been here at 60 Minutes, I've wanted to interview Bob Dylan. Over his 43-year career, there is no musician alive who has been more influential. His distinctive twang and poetic lyrics have produced some of the most memorable songs ever written. How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? You wrote Blowing in the Wind in 10 minutes, is that right? Probably. Just like that? Yeah. You ever look at music that you've written and look back at it and say, whoa, that surprised me? I used to. I don't do that anymore. I don't know how I got to write those songs. What do you mean you don't know how? Well, those early songs were like almost magically written. There's a magic to that, and it's not Siegfried and Roy kind of magic. It's a different kind of a penetrating magic. Who's to say how long that's gonna last? Well, it's lasted a long time for you. I mean, you're still out here doing these songs, you're still on tour. I do, but I don't take it for granted. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see. 지금 크리스찬 베일이나 이 케이티 페리 그리고 이제 밥 딜런 얘네들이 자기가 그 사탄한테 어떤 컨트랙트, 사탄과 계약을 맺어서 성공했다 그 얘기들을 하고 있죠. 이 지금 얘네들이 얘기하는 게 뭐 지금 크리스찬 베일은 뭐 어떤 좀 장난처럼, 그리고 이제 케이티 페리는 아주 지나가듯이 좀 뭐 그것도 약간 조크처럼, 그리고 이제 좀 밥 딜런은 약간 진지하게 얘기하고 있는데, 지금 이게 장난이 아니에요. 농담하는 게 아니에요. 이제 조금 더 아직 젊은 애들은 농담처럼 얘기하자면 밥 딜런은 조금 더 진지하고 심각하죠. 왜냐면은 죽을 날이 얼마 안 남았으니까. 실제로 이런 어떤 오컬트는 영미권 그리고 이제 유럽까지 해서 얘네들의 이 엔터테인먼트계에서는 실제로 되게 흔한 거고, 실제로 얘네들은 알고 있는 거죠. 어떤 영적인 실체가 있다는 것을. 시온의정서에서 했던가? 그러니까 그런 얘기가 나와요. 그러니까 인간한테 이 영적인 세계가 있다는 것을 최대한 모르게 해라. 그러니까 뭔 얘기냐면은 이 물질계가 돈이 전부고 이 땅에서의 성공이 전부고 이제 그렇게 믿게 만들어라. 왜냐면은 그 영적인 것은 한마디로 그냥 헛소리, 종교 이런 건 헛소리로 느끼게 만들어라. 이제 그런 구절이 있어요. 근데 실제는 영적인 게 더 본질이거든요. 영적인 게 실제로 존재하고 그게 더 본질이라는 거예요. 그러니까는 뭐냐면은 영적인 실체가 실제로 있다는 거예요. 실제로 있는데 우리가 일루미나티라고 말하는 프리메이슨 말하는 얘네들은
이 프리메이슨 상징이 컴파스와 삼각자 사이에 이제 그 G, 알파벳 G가 들어가 있는데 이 G가 이제 그노시즘, 영지를 말하는 거예요. 영지, 영적인 지혜. 그러니까 얘네들의 그 하층은 잘 모르고 이제 고위층으로 올라갔을 때 걔네들은 알아요. 그러니까 이 영적인 지혜를 어떤 영적인 실체로부터 어떤 의식을 행하고 그 영적인 지혜를 받는 거예요, 얘네들이. 로스차일드가 이제 FRB, FED, 패드, 그러니까 달러 찍었는데 그걸 만든 것도 걔네들의 그 짱구 굴려서 난 게 아니라 얘네들이 이제 그 루시페리안인데 그 로스차일드 가면은 유명한 이제 그 사탄 숭배한 집안이잖아요. 근데 그런 어떤 세크리파이스를 통해서 인신제사나, 그러니까 사탄한테 하는 어떤 그런 걸 통해서 어떤 영지를 받는다는 거죠, 일종의. 그러면 왜 지금 이렇게 세상이, 아니, 선한 하나님이 계신데 왜 그런 세력들이 세상을 주도해가게 놔두셨는가? 그건 창세기에 잘 나와요, 창세기에. 그러니까 원래 인간한테 이 어떤 통치권을 줬는데 그걸 이제 아담과 하와가 선악과를 따먹음으로써, 그러니까 하나님의 말씀에 불순종함으로써 그게 넘어간 거예요, 공식적으로. 그러니까 사탄한테 넘긴 거예요, 아담이. 그럼으로써 이제 이런 지금 끔찍한 세상이 열렸는데 바로 그때 이제 그러니까 그 창세기 초반부에 3장인가인데 그게 원시 복음이 하나님께서 바로 그때 말씀을 하시죠. 그러니까 이 여자의 후손이 와서 이에뱀, 사탄인데 그게 머리를 깰 거다. 머리를 박살낼 건데 이 사탄은 여인의 후손의 발뒤꿈치를 상하게 할 거다. 이제 예수 그리스도께서 이제 그 육신으로 오셔서 십자가에 달리셔서 죽으셨는데 이게 이제 사탄은 자기가 죽인 거라 생각했지만 사실은 예수께서 이제 이 유월절 어린 양이 돼서 실제로 어떤 모든 인류의 죄를 지고 대속 사역을 하신 거거든요. 세크리파이스. 그러니까 사탄은 지는 이겨도 생각했는데 사실은 그게 사탄의 이제 그 공식적인 통치권이 박살난 사건이었죠. 그리고 이제 예수께서 이제 3일 만에 다시 부활하시고 그럼으로써 이제 어떤 사탄의 권세가 깨졌는데 이제 그게 사실 이제 그러나 아직인 거죠. 그러니까 벌써 십자가 사역으로 예수님의 십자가 사건으로 사탄의 권세는 이미 깨졌지만 아직 재림 이전까지는 아직 지금 우리가 그 중간 시대에 살고 있는 거고. 그래서 이제 사실은 이제 일루미나티는 어떤 이 영적인 실체를 알고 있는 거죠. 루시퍼가 사탄인데 원래 하나님 성경에 천사장이었어요. 천사장. 근데 이 새끼가 이제 교만한 마음을 품고 하나님같이 되리라 해가지고 이제 천사의 3분의 1을 가지고 같이 타락해서 이제 그래서 타락천사예요. 쫓겨났는데 얘가 이 어떤 천사장이고 굉장한 어떤 권력과 엄청난 능력이 있는 애였죠. 근데 이제 걔가 하나님의 대적함으로써 쫓겨나서 그런 이제 사탄이 된 건데 이 애들을 섬기는 세력이 이제 일루미나티고 얘네들은 어떤 영적인 것을 알고 있다. 영적인 게 실체다. 인신제사를 괜히 하는 게 아니에요. 인신제사를 하면서 어떤 그노시즘을 받는 거예요. 영적인 사탄으로부터. 좀 그렇게 생각되는데 얘들한테 굉장히 중요하다. 또 할로윈이라는 게 원래 인신제사 하는 날이고 이 할로윈까지 10월 말부터 이 동지까지, 그러니까 12월 한 22, 23 이때까지가 원래 이제 북유럽에서 인신제사 하는 기간이에요. 그래서 그것들을 걔네들이 왜 하겠어요? 어떤 영적인 존재나 그때 이제 교합하는 건데 그러면서 어떤 영지를 걔네들이 얻어내는 거지. 근데 얘들이 그걸 통해서 잠깐의 이 땅에서 유명해지고 아까 밥 딜런, 크리스찬 베일, 케이티 페리처럼 여기서 잠깐은 잘 먹고 잘 살 수 있을지 모르지만 그 대가를 받게 되는 거지. 영원한 어떤 이제 심판의 시간이 있고 그것이 실체다. 여기서 80년, 90년이 아니라 영원한 어떤 심판의 시간이 있다. 그래서 지금 좀 예수 그리스도를 모르는 분들은 조금 진짜로 성경에 대해서 한번 읽어보시길 권합니다. 창세기랑 또 구약에서는 이제 창세기랑 출애굽기가 좀, 그러니까 모세오경이 중요한데 출애굽기는 특히 이제 일루미나티가 깊게 올라가면 고대 이집트 그리고 이제 더 깊게 올라가면 바벨탑 쌓았던 걔네들인데 이 태양신 라, 일루미나티는 이제 태양신 라, 그리고 이제 이 10가지 재앙이 나오는 이 나일강의 신, 하피, 파리의 신, 개구리의 신. 그러니까 일루미나티는 그러니까 훌륭한 범신론 개념인데
거기랑 연결돼 있어요. 그래서 사실은 이제 그 창세기랑 출애굽기를 보면은 그 일루미나티가 어떤 조직인지, 그러니까 어떤 얘들이 어떤 것인지에 대해서 우리가 좀 알 수 있고, 가장 중요한 것은 이제 신약의 복음서, 마테마가, 누가, 요한 복음서를 알고 예수께서 얘네들을 박살내기 위해서 오신 거예요. 뱀의 머리를 깨기 위해서. 그래서 어둠이 빛을 이기지 못하더라. 앞으로 이 뉴 월드 오더 CBDC가 이제 시행되고 얘네들이 계획한 게 본격적으로 됐을 때는 굉장히 이제 어려운 시대가 오게 되는데, 우리가 우리의 구원자는 오직 예수 그리스도다. 오직 예수 그리스도다. 그래서 조금 여러분들이 성경에 대해서 좀 관심을 갖고, 이미 이제 기독교 신앙을 가지고 계신 분들은 더 열심히 말씀을 연구하고 예수님에 대해서 알아가고, 더 깊게 알아가고, 예수께서 원하시는 것, 그리스도께서 우리에게 원하는 삶을 살고, 그 노력들을 해가고, 아직 예수님을 모르는 분들은 한번 진짜 한번 관심을 가져보시기를 권합니다. 관심을. 지금 세상 돌아가는 거 봐도 어떤 영적인 실체가 있다는 것은 부정할 수가 없는 거고, 그렇다면은 그것에 대해서 성경이라는 문헌이 어떤 얘기를 하고 있는가, 이것은 한번 관심 가졌을 때 여러분한테 엄청난 유익이 있는 거예요.